उपाख्यान अच्छी माँ सती सावित्री जे कि जमक निकट निजर स्वामी को फेरे आनी केते सती आपण माने विचार करंतु सेमती जने सती साथी पतिव्रता नारी होउछंती आदि माँ सीता आज डाकी देले सूर्य नारायण को कहले प्रभु आपण जेउठी अछंती सेठी रहि जानती मो स्वामी बोधे पर आसीबा पर्यंत हे मोर साधु संत समाज सूर्य नारायण रहि गले किछि समय चाली गला परे बापा मन देवता मानक मध्य लमा विचार पड़िला सूर्य नारायण कहीं पर्यंत मर्त्यपुर अस्ताचल अस्त होउनाहांती समस्त जाई पहुंचले कोठी मो परम ब्रह्म जगत करता क्षीराब्धिपति नारायण को निकट रहे डाकी देले रे पुओ पदुटे से परम ब्रह्म जगत करता नारायण को कहले प्रभु को विपद मारी आसीबो ना कोन जे केबे भी विश्राम नियंती ना केबे भी बाबरे निश्चल होई करी रुहंती ना आज से विश्राम नै जाई छंती आज से अस्ताचल बाबरे अस्त हेउ नहंती बाबा डाकी देले नारायण को कहले ये तू नाथ परम दयाल तू नाथ परम ब्रह्म जगत करता नारायण को हे पुओ आउ गोटे पदरे पुओ मन पड़ी जाउछि गीत गोविंद काव्यकर्ता कवि जयदेव गोस्वामी सुंदर भाव पदुटे कलम करदेले कौन कहले के पुओ सुंदर भाव पदुटे कौन कहले हरि श्री तो कमला कुचम परम ब्रह्म नारायण क्षीराब्धि शयन ठाकुर ध्यान भांगिला बोले देवता माने प्रभु प्रभु रक्षा कर इंद्र चंद्र वरुण कुआर तमे माने सुबासिच प्रभु आपण रक्षा करबो प्रभु हां रक्षा करतो हमको कोन पई कोन पई आसिच प्रभु
मनर दुख गोटे रही कौन मनर दुख भाईना कहतु हमको कहले किना पालिया से गोटे तो दुख लागिला हमको भाईना जानी पारनांते हम किना पालिया कि बंदा पालिया अरे से खुशी रे कहले काहे की कहले टीवी कथा को लक्ष्य करी कहले ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ଭାବିଲେ ଗୋଟେ କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ସତରେ हो 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 प्रभु आपणक निकटरे एतिकी निवेदन करूछु मर्त्य आकाशर सूर्य नारायण अस्त होउनांती प्रभु हां जदि अस्त न होबे ताले ए संसार नीति नियम भांगी जीव प्रभु अच्छा अच्छा आपण यार विचार करंतु काहे कि सूर्य नारायण अस्त होउनांती अस्ताचल परम ब्रह्म जगत करता नारायण आज्ञा आज्ञा कौन कले टिके चिंता कले घटनाटा कोठी घटिछि कोन पई घटिछि आज्ञा चिंता करिया परे जानिले आहा मर्त्यपुर रे आज्ञा पंचवटी कानन मध्यरे आज्ञा रामचंद्र लक्ष्मण एवं सीता को विपद पड़िछि पढिछि आज्ञा लक्ष्मण मूर्छित अवस्था अछंती कैलाशरे कैलाशरे रामचंद्र जीर्णकूपरे आज्ञा जगत जननी मा सीता 108 ब्राह्मण को समेत कुटीर भितरे रहिछंती कहले जेबे लक्ष्मण मुक्ति न होछंती राम उद्धार न होछंती गंडाटिए बाबूरे जाई करी गंडा मांस रंधन न होउची दश रक्त मुक्ति न हेबा पर्यंत बाबूरे सूर्य देव आज मा सीतांकर राण रे बंदी हेई गले रह एई कथा को जणैबा परे पंडित समय ताऊ नाही समस्त देवता माने पहुंचले कोठी समस्त देवता माने जाई पहुंचला गया कैलाशपुर निकट कैलाशपुर रे देवदेव महादेव विनम्र निवेदन कले निवेदन करिबा परे समस्त घटना कहिबा परे हौ जय जगन्नाथ स्वामी समस्त घटना जानिबा परे देवदेव महादेव रे पुओ कोन कले कोन करिबा कहूछो ना लक्ष्मण को आपण मुक्ति करंतु तांकर मुमूर्ष अवस्थारू मूर्छित अवस्थारू से प्रत्यावर्तन करंतु हे पुओ नारायणकर आशीर्वादरू नारायणकर करस्पर्श पाई करी बाबूरे लक्ष्मण देव आज मूर्छित अवस्थारू बा मुमूर्ष अवस्थारू मुक्ति पाइले मुक्ति पाइबा परे परम ब्रह्म कहिले कहले हे देवदेव महादेव मां पार्वतींकर पालिता गंडा को विनाश करिसंती केसना लक्ष्मण एया तो पालिता गंडार शरीर मध्यरु आज्ञा प्राणवायुटा उड़ी जाइछि भागवत कहिना दिया आज्ञा कय जीव जीवर निकट ये जीव नहीं संतोई अनभागे इंदोर प्राणटा आज्ञा छाड़ी जाइछि आउ से गंडाटा बंचिबन ना 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 बंचिबन किंतु से गंडाटी को प्रभु राम कर उद्देश्य रे आपण अर्पण करी ए संसार भितरे मंगलमय नाम रे परिचित होंतु संसार रे मंगल कार्य आपण मुख्य भूमिका निर्वाह करंतु परम ब्रह्म नारायण कर निर्देश रे बा अनुरोध को रक्षा करी देव देव त्रिलोचन बाबुरे मरि जाइथिबा गंडाटी को प्रदान कले लक्ष्मण नै करी आसे समस्त देवता माने पंडिते पहुंचले कोठी ना जीर्णकूप निकटरे पहुंचले जीर्णकूप निकटरे पहुंचले से जीर्णकूप भितर देवजान माध्यम रे प्रभु रामचंद्र को उद्धार कले रामचंद्र लक्ष्मण गंडाटी नै कि आज्ञा फेरिले फेरिबा परे कुटीर निकटरे परम ब्रह्म रामचंद्र अरे ये गंडार मांस को तैयारी कले जगत जननी मा सीता पंडित से मांस को रंधन कले एई थारे एबे धीमंत मंडली बाला सुनुथंती ह जगत जननी मा सीता से मांस को पंडित रंधन कले रंधन करि सारिबा परे 108 गोटी ब्राह्मण कोन करूचो सीते राधुदी झांझरे कोन करूचो रुचि मसला टी दरकार होची मांस रांधिबा पई रह रह रे पुओ जल्दी रानी की मोआडू करसु ए मासिते सुन रंधन सरीबा परे 108 गोटी ब्राह्मण को 108 गोटी आज्ञा पत्र दिया अच्छा अच्छा सरीला वो पात्र लोग समस्त गोटी गोटी बसिले
हस्त धौत कले मुख धौत कले पत्र पड़िला गंडार मांस को जगत जननी मां सीता पंडित निजे परोसी देले रह अवश्य परोसी सारिबा परे हे पंडित देले लक्ष्य देबे मां सीता परोसी देले समस्त ब्राह्मण गोसाई माने आज्ञा ताको भोजन कले आनंद रे आपायित हेले जंगल मध्यरु संग्रहित करिथिबा फल मूल गुडी का आज्ञा दक्षिण स्वरूप प्रदान कले 108 ब्राह्मणकर आशीर्वाद फल रे दशरथ राजा मुक्ति पाई वैकुंठ को गमन कले नरकरु मुक्ति पाइले देवता माने पुष्पवृष्टि कले समस्त पुष्पवृष्टि करी सारिबा परे परम ब्रह्म रामचंद्र जगत जननी मां सीता अनुज लक्ष्मण को समेत समस्त 108 ब्राह्मण लमा तृप्त होई गले दशरथ स्वर्ग को चली गले सेई परम ब्रह्म जगत कर्ता नारायण अद्य पवित्र रजनी उपस्थित होई समस्त मंगल कामना करिया संगे संगे समस्त मनस्कामना पूर्ण कर सर्व प्रेम से बोल मार आनंद कबा सूर्य नारायण आज्ञा धीरे धीरे अस्ताचल चली नहीं कि कथा तो या कोन हो कई हो नन्ना पूजा पल कहि दियो हेमंत मंडली पीर दरबारे भे बसी डेरी भे श्रावण ये नारायण कर आसन टिए बेबे करिबा स्थापन ये सिरिनी खाइबा पाई नारायण बेगे करिले गमन वीर सिंह राज द्वारे पंडित हुए आसी मिलिले मोहन राजा वीर सिंह को राजद्वार रे परम ब्रह्म जगत करता नारायण शिरिणी खाइया पई उपस्थित हेले राजा जेते बेले आज्ञा अतिथि स्वयं नारायण श्रद्धारे पूजिब चरण मुजा कहूथिली पुण्य करिब पुण्य काले निषेध न करिब हेले जेते बेले राजा देखि देले वीरसिंह राजा देखिले तांको द्वार रे कई जने अतिथि आसी करी पहुंची छंती छद्मवेशी ठाकुर ब्राह्मण रूपधारी ठाकुर ताकू किछि भिक्षा देकी आज्ञा देले जेते बेले देले छद्मवेशी ब्राह्मण ठाकुर नारायण कहिले से तो शिरिणी खाइबा तांकर लक्ष्य आसी पहुंची जाइछंती बोले राजा अरे तमे निजे भिक्षा नै कि आछो तमर कोन केई पुओ झियो नाहंती की ना आज्ञा मोर केई पुओ झियो नाहंती ना तुम पुओ झियो नाहंती तमे कोन पुओ झियो चाहू ना चाहूछ हेले तुमर पुओ झियो ठाकुर आशीर्वाद हेइनी तमर संतान नहीं तमे पाइबो गोटे संतान हां पाइबो कौन कले पाइबो ना तमे पीरों को पूजा कले पाइबो राजा कले काहा को पूजा करबी पीरो कहार ठाकुर मुसलमान मानकर ठाकुर को मु पूजा करबी ना केलो मा नारायण आगरे कहि देले केसना राजा वीरसिंह तो तमे पूजा करबो ना संतान तमर दरकार नाही पीरो ठाकुर को पूजा करबी जेही पीर सही नारायण एबे कही देले टी बुझाई ये चतुर्धा मूर्ति होइले ठाकुर देखि देले नरसाई मु पीर देखे मु चतुर्धा मूर्ति शंख चक्र पद्म धरिछि मु नारायण अरे मु परा सबू आश्चर्य हो गले केसना राजा पाद तले पड़ी गला लमा बोले बापा रे एबे तो मनस्कामना पूर्ण हबो किंतु पुओ न तू झियोटिए पाई नारायण को आशीर्वाद रो मा नारायण का आशीर्वाद गोटिए कन्या संतान टिए लाभ कले किए राजा वीरसिंह कन्या संतान टिके धीरे धीरे बढ़िला पाठ पढ़िला हे बापा मान पाठ पढ़िबा पर
झीटी आज्ञा धीरे 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 छुटिया झीटी आज्ञा नारायण आशीर्वाद कन्या संतान टे लाभ होईची झीटी बढ़ुची केमिति बढ़ुची रे पो नवीन नवीन सुंदरी रे एत बढ़ु थाई गेले गेले मीनु नवीन एत ये होइला बरस जन्मदिन शेष दासिए असी भासिला दासी आये नेई संभुआल पकाइले बाळ ये मानसिक सुझाइले हेतो आये अढ़ाई बरस बढ़ाई पयर ए घरु से घर बुले अढ़ाई बरस बढ़ाई पयर ए घरु आये बाड़ी खंड धरी ठुकुरु ठुकुरु ये बिराड़ी कुकुर तड़े बिनु हेतो हे माँ झीटी छोटरू धीरे 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 बड़ हो चली कवि कहले 8 वर्षे भवते गौरी 9 वर्षे चोरोहिणी 10 वर्षे भवते कन्या ततोर्धे रजस्वला हे बा दिने दिने चली झीटी बढ़ी बढ़ी चली खाली बढ़ुची कि रे पुओ से हिसाब रे पाठ मध्य पंडित पढ़ी पढ़ी चली पाठ पढ़ी पढ़ी चली माल ये समस्त पाठ रे अग्रगण्या हो उठिला किए ये झियो होची सुशीला ये झियो सुशीला समस्त विद्या रे अग्रगण्या होई उठिला हैं बीए पास करले आउरी अनेक किछि पढिले राजा विचार कले बोले झियोटा मोर विवाह बयस रे उपस्थित होई सारिलेन याकू निश्चित रूप रे विवाह बंधन रे मु बांधी देबी एई कथा चिंता करी बापा हेकरी कहतंती झियो बुढी हे गेला रे बापा केबे एमिति कथा कहंती आ गप करम रह विचार कले राजा कहले ठीक अछि हम झियो को कोनोसी एक विवाह बंधन रे बांधी दबा राजकुमार को सहित ए कथारु कथाटा एकानु से कान कन्या कान रे बाजिला यही कथा गोटी सुशीला देबे पिता को जाई कहिला सुशीला कहला बापा मु विवाह बयस रे उपस्थित होई सारिलिन आपण यही कथा को लक्ष्य करी मोर विवाह करिया पे चाहउछंती तो रह डैडी मोर विवाह करबेनी बस मोर विवाह करिया पे चाहउछंती आपण तो मु आपण को कहउची जे मते विद्या रे जिणीबो मु जेतिकी पाठ आपण मते पैसा खर्च करी पढै छंती जेतिकी पाठ पढी से पाठ सहित मोर परीक्षा हबो युवक सहित जे के राजा आसतु के राजकुमार आसतु तांको सहित मो विद्यार परीक्षा हबो जे मते विद्या रे जेणीबो मु ताकू विवाह करबी हे रह माल आजि काली का न्याय गोटिए झियो आदि सेते बेले कहउथिला बापा तमर सम्मान रखिया पाई मते जे विद्या रे जिणीबो मु ताकू विवाह करबी किंतु आपण माने आजि काली केते पाठ पढै किलो मा आपनकर पुओ झियो मानकू उच्च शिक्षित करूना गोटाए गोटाए बड़ मोबाइल धरी सारिबा परे आम युवक युवती मानकर पंडित अवस्थाटा जहा माल केते छोटियाटारू लालन पालन करी करी आपण एकी एते बड़ कले एमिति आमे कॉलेज माटी लोमा मारी गलु आउ बापा कोन मा कोन काहा समस्त को आगे भूली गलु भूली सारी करी ये निज रास्ता में निजे बाछी नहीं गलु ए पुओ
ସେଇ ତ ମା ନା ସେଇ ତ ବାପା ଯେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଆମକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ରଖିଥିଲେ ଏଡ଼ିଟିଏ କରିଥିଲେ ଲୋ ମା ସେତେବେଳେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ସହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଖାଇବା ଆଗରୁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ପିଲାଟା କେତେବେଳେ କଣ ଖାଇବ ଯୋଉ ମା ମନର କଥା ବୁଝିକି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଏ ଆଜିକାଲି ସରକାର କରିଦେଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ମା ସ୍କୁଲରେ ଖାଇଲେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବୁଝିବ କି ମୋ ପୁଅଟା କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ତିଆରି କରି ରଖିଥିବ ନା ସେଇ ତ ମା ନା ସେଇ ତ ମା ମାଗିବା ଗରୁ ଚାଚି ଦିଏ ଯିଏ ତାହା ପରି କିଏ ହୋଇବ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ଭବ ସାଗର ଉଧାରି କିଏ ସେ ଧରି ନେବ ସେ ତ ଗର୍ଭଧାରୀ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ନିଜ ପେଟ ଚିରି ସେ ତ ଗର୍ଭଧାରୀ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ମାନେ ଯେତେକେ ବସିଛନ୍ତି ପିଲେ ମାନେ ସେଇ ତ ମା ତମେ ଘରକୁ ଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କଣ ମାଗିବାକୁ ପଡେ କି ରେ ପୁଅ ମା ପରା ସିଏ ତମେ କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଅ ସେ ମାଟା ଆଗରୁ ଜାଣିଛି ମୋ ପୁଅଟା ଭଲ ଚକୁଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ କେଣ୍ଡି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ ସାଇତିକି ମାଟା ରଖିଥିବ ନା ମାରେ ପୁଅ ଇଏ ମା ପରି ସଂସାରରେ କିଏ ହବ କେହି ହେବେନି ସମୟ ନାହିଁ ରେ ପୁଅ ଅନେକ କଥା ୟାରି ଭିତରେ ଅଛି ସେଇ ତ ମା ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ବଡ ସଂସାର ଭିତରେ କିଏ ତାଠୁ ବଡ ଅଛି ଆକାଶ ହୁ ବଡ ପିତା ମାତା ବଡ ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ମା ଠାରୁ ବଡ କେହି ନାହିଁ ରେ ପୁଅ ସେଇ ମା ଆଜି ପୁଅ ଯୋଉ ବାପା ମାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଭାବରେ ଥରେ ଲାଗିଗଲେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜ୍ଞା ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଯାଏ ଆମେ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବା ବେଳେ ଲୋମା ବର୍ଷ ସାରା ପରେ ଆମେ ପାଠ ପଢିବାନି ବର୍ଷ ସାରା ପାଠ ପଢିବାନି ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଆସିଯିବ ବଡି ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ କଣ କରିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ନଡିଆ ବେଲପତ୍ର କ୍ଷୀର ସୁଠି ବାଢିବା ନନାକୁ କହିବା ମୋ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଉ ନାଇଁ କି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଧୂପ କାଠି ତାକୁ ଦେଇ ପୁଳାଏ ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ମାଲୋ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଉ ନାଇଁ ଏଇଠି ପୁଅ ଏ ଆମେ କରୁଥିଲା କଣ କରୁଛୁ ଏମିତି କଲେ କଣ ହବ କି ରେ ପୁଅ ଧର୍ମ କରିବା ନା ପାଠ ପଢିବା ପାଠ ପଢିକିରି କଣ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ ପୁଅ ଟିକେ ମନେ ରଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବନି ରେ ପୁଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବୁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ତ ମୁହଁକୁ ଧୋଇଦବୁ ବାପା ଆଉ ମା ଘରେ ଯେତେ ଗୁରୁଜନ ଥିବେ ଖାଲି ବାପା ମା ନୁହଁ ଦାଦା ଖୁଡି ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେ ମା ଯେତେ ଗୁରୁଜନ ମାନ ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ନେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସବୁଦିନ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ନୁହଁ ପାଦ ଧୂଳି ନେଇକିରି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି କଣ ହବ ପୁଅ କହିଲୁ ତାକୁ ତୁଳିକି ପୁଅରେ ତାକୁ ତୁଳିକି ସରି ନୋହିବ ମାତା ପଦ ଧୂଳିକି ତାକୁ ତୁଳିକି ଆରେ ତାକୁ ସରି ନୋହିବ ଏ ଲକ୍ଷେ ଥର ଜାହ୍ନବୀରେ ଧୋଇ ମଉଳିକି ଆରେ ଲକ୍ଷେ ଚମ୍ପା ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ପୂଜିଲେ ଶୁଳିକି ତାକୁ ଆରେ ତାକୁ ତୁଳି ସରି ନୋହିବ ମାତା ପଦ ଏ ମୋର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମାଜ ବୋଲା ତାକୁ ତୁଳିକି ସରି ନୋହିବ ମାତା ପଦ ଧୂଳି ତାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଓଜନ କରିବାରେ ପୁଅ ମାତାଙ୍କର ପଦ ଧୂଳି ପିତା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ପଦ ଧୂଳି ଗୋଟିଏ ତରାଜୁର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରଖିବା ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ଯେତେ ଦେବତା ନାରାୟଣ ମାନଙ୍କର ଠାକୁର ଶିବଙ୍କର ଯେତେ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଅଛି ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିବା କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପିତା ମାତାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିବ ନା
କଥା ମୁଁ କହୁନି ରେ ବାବା, ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ୟାରି ଉପରେ ଅଛି। ହେ ପୁଅ ଅବି କଣ କହିଲି? କହିଲା ଲକ୍ଷେ ଥର ଜାହ୍ନବୀରେ ଧୋଇ ମଉଳିକି। ହେ ମା, ଲକ୍ଷେ ଥର ଯଦି ଆମେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଯାଇକିରି ବୁଡ଼ ପକେଇବା ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଲକ୍ଷେ ଥର ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯଦି ନଡ଼ିଆ, ବେଲପତ୍ର, କ୍ଷୀର, କଦଳୀ ନେଇକି ପୂଜା କରିବା ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇବା। ସବୁତକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳକୁ ଆଣିକି ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ତରାଜୁରେ ରଖାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଧୂଳିକଣା ପିତା ମାତାଙ୍କର ଧୂଳି ସହିତ ଏ ବାବୁରେ ଏ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟାକୁ ବୁଝିଥିଲା ରେ ପୁଅ, ଗୋଟାଏ ପୁଅ। ଦେଖିଏ ଯଦି ଆଜିକାଲିକା ନ୍ୟାୟରେ ଆଜିକାଲିକା ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ତା ଭିତରେ କୋଉଠି ଲମା ନାହିଁ। ଅନେକ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ ଆମର ଅଛି। ବହିଟା କଣ କି ରେ ପୁଅ? ମାଲୋ ଲକ୍ଷେ ଶିବ ପୂଜି ପାଇଛି ପୁଅ। ଯଦି କେହି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇ ମାନେ ମୋର ଥିବେ, ଗୋଟା କଣ କହିଛି ଆଜ୍ଞା? କଣ କହିଲା ସେ ମର୍ମଟା ବୁଝିଛି ନା? କଣ କହିଲା? କିଆ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର, କିଆ ପୂଜିବି ପଥର, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ। କିଆ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ପାଦ ଧୂଳି ଶିରେ ଦେଲେ ବଳି, ତାପ ଶିରେ ଏ ପାଦୁକା କି ପଞ୍ଚାମୃତ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର। କିଆ କିଆ ଆରେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପ ବୋଉ। ବାପା ମାନେ କାହିଁକି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା? ତା ଅର୍ଥ କଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଜ୍ଞା ଯିବାନି? ଭଲ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ଏଠି କରିବାନି? କରିବା ନା, କରିବା। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଦିଅ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଦେବତା କିଏ ଅଛି କି? ସେ କେମିତି ଦିଅ? ଭାଗବତ କହିନାହାନ୍ତି କି? କଣ କହିଲେ? ଦୟା ମତ ଦିଅ ଅଛି କାହିଁ, ଆହାୟ ମତ ଦିଅ ଅଛି ହସ ପ୍ରସାରୀ ଭୋଗ ଖାଇ। ଏ ମା, ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଦିଅ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ସେ ଅଛନ୍ତି ଲୋ ମା କହିଲ? ହସ୍ତ ପ୍ରସାରିକିରି ଭୋଗ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଦିଅ କିଏ ଅଛି? ସିଏ ଯୋଉ ଦିଅ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଏବେ ଯାଇକି ଭାତ ଖାଉନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଉନ୍ତି ବାପାକୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ ଏମିତିକା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହତଭାଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଲୋ ମା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆମେ ଏମିତିକା ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ। ଆପଣ ମାନେ ପାଠ ପଢେଇ ଦେଲେ ଲୋ ମା, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ଆମେ କଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଆମେ ଆମର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ କି ଧରିକିରି ଚାଲିଲୁ ନା, ଯୋଉଠି ଚାକିରି କରୁଛୁ ଆମେ ସେଠିକି ଚାଲିଲୁ, ନାଇଁ କି ଲୋ ମା? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଏ ରହିଲା, କିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହିଲା, କିଏ କଟକରେ ରହିଲା, କିଏ କୋଉଠି ରହିଲା। ବାପା ମା ମାନେ କଣ କଲେ? ଯଦି ବାପା ମା ମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ନବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ବାପା ମା ମାନେ କହିବେ ପୁଅରେ ମତେ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇସାରିଲୁଣି ଆଉ ଚଳି ପାରୁନୁ, ଆମକୁ ତ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଉନୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ, ଯୋଉ ମାଲିକ ଘର ଆମେ ଘର ଭଡା କରିଛୁ ଟାଉନରେ ଅଛୁ, ସେ ମାଲିକ ପରା କହିଛି 3 ଜଣରୁ ଗୋଟେ 4 ଜଣ ରହିବେନି ଏଠି। ଆମେ ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଟା, ଆମର ତ ଗୋଟିଏ ପୁଅ କି ଝିଅ, 3 ଜଣରୁ 4 ଜଣ ରହିବେନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆଣି ରଖିବୁ? ସୋଫା ସେଟ ଫଟୋଟାକୁ ମୁସା କାଟି ଦବ। ଜଗିଥା, ଜଗିଥିବ। ଚାକିରି ଯାଉଛି। ହଁ, ବାପା ବୋଉ ତମ 2 ଜଣ ଜଗିଥା। ଜଗେଇ ଦେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଗଲେ, ବାପା ମା ଦିଟା ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଇ ଉଠିଲେ। ଆଜିକାଲି ସରକାର ଇଏ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଇକି କଣ କଲେ? ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ଲୋ ମା। ଆମେ ହେଉଛୁ ସେମିତିକା ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ, ଯୋଉ ଆଜିକାଲିକା ପୁଅ ବୋହୂ ମାନେ ବାପା ମାକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ପଠେଇ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତିକା ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ। ଆଉ କେତେ ଭତ୍ତା ପଇସା ନଦେଲେ ମାଣ ଦେଇକି ଘରୁ ତୋଳି ଦଉ। ଅନେକ କଥା ଅନେକ ନଜିର ଅଛି ଲୋ ମା। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ପଇସା ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ହାତକୁ ଆସୁନି,
ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ ନାଇଁକିଲ ମା ଏମିତି ହଉଛି ନା ନାହିଁ ଏତେ ପାନଗୁଆ ଖାଉଛ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପାନଗୁଆ ନାହିଁ ଖାଇବ କଣ ଜାଣି ହଁ ଜାଣି ସେଠି ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ପାନଗୁଆ ମିଳିବନି ତେବେ ପାନଗୁଆ ଖାଉଛୁ ଆମେ ପାନଗୁଆ ସେଠି କୋଉଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବୁ ପାନ ଦେଇପାରୁନି ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଆନି ଛାଡ଼ ସେ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ତେଣୁ ସେ କଥା ଛାଡ଼ରେ ପୁଅ ଏଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଝିଅ ଝିଅ ବୁଝେଇ ସାରିବା ପରେ ରାଜା ଅନେକ ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଝିଅ ସହିତ ବିଦ୍ୟାର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ଝିଅ ସହିତ ବିଦ୍ୟାର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା 1 ଲକ୍ଷ ଲମା ରାଜା ଆଉ ରାଜକୁମାର ମାନେ ଆସିଲେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇକରି ଗୋଟିଏ ଘରେ ଝିଅ ସୁଶୀଳା ନିଜର ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବସିଲା ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବସିଲା ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ରାଜା ମାନେ ଗଲେ ବିଦ୍ୟା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଝିଅ କଣ ଲମା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମତେ କେହି ଯେ ନ ଦେଲେ ये मुखକୁ ତଳକୁ କରିଣ ପଣ୍ଡିତେ ରାଜାଏ ସଭେ ବସିଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେ ରାଜକୁମାର ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଗଲେ ରାଜା ମାନେ ଗଲେ ଝିଅ ସୁଶୀଳାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେହି ଦେଇ ପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ମୁହଁକୁ ତଳକୁ ପୋତିକିରି ବସିଲେ ସଭାରେ ଆସିକରି ରାଜା ବିଚାର କଲେ ଚେତାକୁ ମୁଁ ଯେତେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି ସମସ୍ତେ ତ ପରାସ୍ତ ହେଇ ସାରିଲେଣି ମୋ ଝିଅଟା କଣ ଅବିହାଡି ରହିଯିବ ଡାକିଦେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତ କର୍ତ୍ତା ନାରାୟଣକୁ ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯୋଉ ଝିଅଟା ପାଇଥିଲି ସେ ଝିଅଟା କଣ ଆଜି ଅବିହାଡି ରହିଯିବ ପଦୁଟିଏ ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମତେ ଦଣ୍ଡୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମତେ ଦଣ୍ଡୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମତେ ଲଜ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରିୟ ଦଣ୍ଡୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ଦାଣ୍ଡକୁ ଏକ ତାକେ ମଞ୍ଚ ଦିଶେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଏଇ ଦାଣ୍ଡ ଗଛ କାଣ୍ଡ করে নেলো প্রভু হে এই তাণ্ডব নৃত্যকারী প্রভু হে তাণ্ডব নৃত্যকা আপন করি দেল বিষ্ণুକୁ মায়া পণ্ড করি দেল বিষ্ণু লগাই দেই ভেড়টি হে তাণ্ডব নৃত্যকা ଯେତେବେଳେ ଡାକିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଅନନ୍ତ ଆକାଶରେ ନାରାୟଣ ଲୋମା ଜାଣିପାରିଲେ ଏ ଅନନ୍ତ ଆକାଶେ ଏହା ଜାଣି ନାରାୟଣ ମୋ ଜୀବନ ଧନ ପାଶେ ପାଶେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଏକ ନନ୍ଦନ ମୋ ଅଭିନ୍ନ ମଦନ ବୋଲି ପୁତ୍ର ଏକ ଥିଲା ମୋ ବୋଇଲେ ରେ ପୁତ୍ର ଏବେ ଯାଅ ତୁହି ଭଲା ମୋ ସୁଶୀଳାକୁ ବିଦ୍ୟା ମତେ ତୁହି ହରାଇବୁ ମୋ ଅଭିନ୍ନ ମଦନ ନାମକ ଜଣେ ପୁତ୍ରକୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତ କରତା ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ଅଭିନ୍ନ ମଦନକୁ ପଠେଇଲେ ଅଭିନ୍ନ ମଦନ ଆସିଲେ ଅଭିନ୍ନ ମଦନ ଆସିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟା ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ବିଦ୍ୟା ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ହେଲା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଅଭିନ୍ନ ମଦନ କହିଲେ କହିଲେ ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ କେହି ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ତମେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛ କେହି ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ତମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ତାହେଲେ କୁହ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଅର୍ଥ କଣ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଅର୍ଥ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଜାଣିବନି ତ ଅଭିନ୍ନ ମଦନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କି ରେ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପଚାରିଲେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ନାଁଟା ହଉଛି କାମ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉ କାମ ଶାସ୍ତ୍ରଟି ଲମା ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଅଭିନ୍ନ ମଦନ
କନ୍ୟା ସୁଶୀଳା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଠ ସିନା ପଢିଥିଲା ଏ କାମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିଉ ନଥିଲା ଏ ସୁଶୀଳା ମୋ ବାୟା ମନ ଏହି ବିଦ୍ୟାରେ ଯେ ଏବେ ହାରିଲା ଚଞ୍ଚଳା ମୋ ବାୟା ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ସିନା ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲା ଝିଅ ସୁଶୀଳା ପଣ୍ଡିତ ଇଏ କାମ ଶାସ୍ତ୍ର ଲମା ନିଉ ନଥିଲା କାମ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ନଥିଲା ଅଭିର୍ଣ୍ଣ ମଦନ ବେଳ କାଳ ଜାଣି କାମ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିଲେନି କିଏ ସିନା କନ୍ୟା ସୁଶୀଳା ସମସ୍ତ ଝିଅ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ତାଳି ମାରିକି ହସିଲେ ଆରେ ଜିତିଲେ ସିନା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ହସନ୍ତି ଝିଅ ସୁଶୀଳା ହାରିଲା ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ କାହିଁକି କହିଲେ ବିବାହ ହେଇ ପାରି ନଥାନ୍ତା ଯାହା ହାରିଗଲା ବିବାହ କରିବ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା ଅଭିର୍ଣ୍ଣ ମଦନ ସହିତ ବିବାହଘରର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା କାହା ନା ସୁଶୀଳାଙ୍କର ଡାକିଦେଲେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଶୁଭ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ କୁଳ ପୁରୋହିତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୋ କନ୍ୟା ସୁଶୀଳାର ବିବାହଘର କରାଯିବ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ ତା ବରକୁ ବାହା ହବ କାହାକୁ ବାହା ହବ କଣ अरे अभिर्न मदन को विवाह करिबो म कन्या सुशीला चंद्रहासेंकर राजपुत्र हां तमे देखो देखो सब किछि देखो तांको सहित विवाह तो फाइनल हम बाहर करि परिमी से दिन को दिन तिथि पडिबो से दिन हम बाहर करि अरे को दिन तिथि पडिबो तमे देखु ना आगो आ तिथि तो ए भीतर हे जिवो हां काई तमे विवाह करि परिबोनी ना से दिन मोर एब्सेंट रहिबी के कोन असुविधा कोन ना से दिन बाहर करन दिदे हेले हम गारे ओटा बाहर अछि मु गा बाहर खड़ी केमति आसी कोन अरे राजा घर कथा तमे रखिबोनी ना राजा घर होउ तु मसुरी घर बाहर होउ तु जहार हेले मु बाहर कर देबी गारे तमरो बाहागर हां काहर बाहागर कि रे हम घरे तम घरे घरे तले बाहागर तो केमति आसीबो अच्छा घरे तमरो काहर बाहागर मोर तुमरो बाहागर निजर तले बाहागर बा मा केबे आसीबो ना अच्छा तमरो काहा सहित बाहागर होउची कि रे मो गोसीबा सहित गोसीबा सहित बाहर तो ता दुनिया रे कहीं कन्या मिलेन नाही हम गोसीमा रो बुढ़ा नाही अच्छा अच्छा मोर बुढ़ी नाही अच्छा अच्छा आसिया तार जीवा बयस को मोर जुवा बयस आ हमरो ओटा राजदूत को पड़ी जाऊ से टाइम रे आसी परि बाहर करियो आसी परिबोन ना तथापि चेष्टा करो तथापि राशि गोत्र सब सुजेई दोची तुमको डेट दे दोची भाई ना अलगा भाई लागियो अच्छा हो तबे ठीक अछि आ रह से हगुरा भाई ना डाकी दो नले चंदा भाई ना डाकी दो लोहा गमु पोस्टी गोड़ी खाता दिबो भाई रह पोस्टी काटी दे हे पुरिया 90 काट मेष पुष मिथुन कर्कट सिंह तुला बिच्छा कन्या धनु मकर घर धरि हे मीन सब धरि पकेले मीन स आ राशि सब घर धर पके दियो अच्छा देखु तो जुटौ न जुटौ सुता सुता आ मेष को घर धरि अरे मेष पूरा घर धरि के बता जाळ तेल कलाणी मेष कोठी रहिले कि मेष रहिले मेंढा गोटे रे पुरुष पुरुष रहिले गाई गोटे रे कर्कट कर्कट रहिले गाते रे सिंह सिंह रहिले जंगल रे कन्या कन्या रहिला बर पाखे रे तुला तुला परा मांडी रे धनु धनु परा बाउंस रे मकर मकर परा चाउल रे कुंभ कुंभ परा माटिया रे मीन मीन परा जल रे आ सब घर धर पके छाड़ी की यानी अच्छा तो ठीक अछि राशि नाही आ नाही राशि सब धर पेसु परा अछि ए पेसु हो हो सुदा डेरी हो अच्छा जियो ना को सुशीला गोना मदन अभिर्न मदन मदन हां अरे मदन ये पुर्दी छाड़ी से अरे बाप हिसाब रे शॉर्ट नाटा कहि आ हां 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 तमरो 37 तारिख को जुटू 37 तारिख हां मुंडो खराब हेले ना कोन मो 37 तारिख कोन जुटू आ इंग्रजी मासर 37 तारिख होची 6 तारिख को दिन पूरा लास्ट दिन कोन आ लास्ट दिन ता को सप्ताह लास्ट दिन को शनिवार रविवार अच्छा यार पड़ी जिना खाली पळे अच्छा हो होला ताले अरे शनिवार मंगल गुरुते रविवार विवाह हो सुजिला आ कोन दरकार कहिले तालिका वाले किछ होबार अछि आइना गोटे बेसी तालिका कर बेसी तालिका लिखि हां बेसी तालिका बेसी तालिका लिखि सब लिखि दियो लुगा बड़ा तालिका लिखि सब लिखि दियो अच्छा बेसी तालिका लेकर ए ध मो बटा को देरी करनी हो मु जा कहि लिखि समय केते लागे रे
ବାରବାର ଗୋଟେ କଣ ଆଜ୍ଞା 12:50 ହଉ ସାରା 10-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାର ହଁ ବେଦି ତାଲିକା ଉପରେ ଲେଖେ ଘରେ ଘଡ଼ି ମୁଣ୍ଡରେ ଜୁଆଇଲୁଣି ଆରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ କରୁଛୁ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇକି ଲେଖେ କଥା କହୁନେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଉପରେ ଲେଖେ ବେଦି ତାଲିକା 6 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ 4 ଖଣ୍ଡ ପାଳ ଦଉଡ଼ି ଗୋଟେ ନିଆଁ ଅଟା ଗୋଟା ଫାଉଡ଼ା ଗୋଟା ଝୁଡ଼ି ଗୋଟା କୁଲା ଆଇଲେ ଏକରେ କାଳି ନାହିଁ କୁଲା ଗୋଟେ ମାଠିଆ ଗୋଟାଏ ଶିକା ଗୋଟାଏ ଗୋଟା ଗିନା ଆଉ ଗୋଟା ରାଣ୍ଡି ବାରିକେ ନନା ଭାଇନା ଏଇଟା ବେଦି ତାଲିକା ହଉଛି ନା କୋକଇ ସଜ ତିଆରି କରାହଉଛି? ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଭୁଲ ନାହିଁ ଏଇଟା ବେଦି ତାଲିକା ନୁହଁ ବେଦି ତାଲିକା କେମିତି ହେଲା? ଏଇଟା ବେଦି ତାଲିକା ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ମସଲା ଅଛି ଆଏ ନା 6 ନାହିଁ? ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଆମ 27 ପୁରୁଷ ଯାକ ବାହାର କରି ଆଇଲାଣି 6 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ କଣ ହବ ମତେ କୁହ? ଆରେ ପୁଅ ବେଦି ତିଆରି କରିବୁ ଟି ହଁ। 4 କୋଣରେ 4ଟା ପତିକୁ ଏପଟ କୋଣକୁ ସେପଟ କୋଣ ଛନ୍ଦିକି ଯୋଡ଼ିଏ ବାନ୍ଧିବୁ ଆଚ୍ଛା ପାଳ ଦଉଡ଼ି 4ଟା ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ବାନ୍ଧିବୁ କୋଉଥିରେ ରେ ଧନ ପାଳ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିବି 4ଟା ଏ କୋଣରେ ଗୋଟେ ଏ କୋଣରେ ଗୋଟେ ଏ କୋଣରେ ଗୋଟେ ଏ କୋଣରେ ଆରେ ଫାଉଡ଼ାଟା ଫାଉଡ଼ାଟା ଯୋଉ ବେଦିକି ମାଟି ବୁହା ହେଇକି ଆସିବ କଣ ହାତରେ ଆମ୍ପୁଡିକି ଆଣିବୁ ଆଉ ଏ କୁଲାଟା ଆରେ କୁଲାଟା ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି କୋଉଥିରେ ଆଇଛି କୁଲାଟା ହେଇଛି ନା କୁଲାଟା ଦରକାର ନା ନାଇଁ ମା ଆଉ ଏ ଶିକା ଆଉ ବଢା ଶିକା ଯୋଉ ଆଟିକା ଯୋଉ କାଟିଆ କହୁଛୁ ହଁ ଆରେ ଯୋଉ ପିଠା ଖାଇବେ କି ମିଠା ଖାଇବେ ପୁଅ ବୋହୁ ବାହାର ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ତଳେ ଧୋଇଲେ ପୁଅ ପିମ୍ପୁଡି ଖାଇଯିବନି କି ଶିକାରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଲା ଆଉ ଖାଇବେନି ଆଉ ନିଆଁ ଅଟାଟା ଯୋଉ ନିଆଁ ଅଟାଟା କଣ ହବ? ଆରେ ଆଟାଟା କଣ କରିବୁ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନୁ ଆରେ ଯେତେ ବରଯାତ୍ରୀ ଆଇଥିବେ ଏବେ ପରା ସବୁ ସିଜର ଖାଇଲାଣି ଯିଏ ଖାଇବା ଲୋକ ଖାଉନ୍ତି ଯିଏ ନ ଖାଇବା ଲୋକ ବି ଗୋଟେ ଟାଣି ଦଉଛନ୍ତି ମାଗଣା ପାଇଲେ କେତେ ଡିଆସିଲି ପୁଅ ଆଣିବୁ କି ଡିଆସିଲି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ନିଆଁ ଅଟାଟା କଣ ହବ? ଆରେ ଲଗେଇ ଦବୁ ଗୋଟେ ଥର ନିଆଁ ଆଟାରେ ନିଆଁ ଭାଇନା ତମେ ସିଗାରେଟ ଖାଅ ଯାହାକୁ ସିଗାରେଟ ଦବୁ ଥରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚେଙ୍ଗି ହଁ ତାହେଲେ ଭାଇନାଙ୍କର ବେଦି ତାଲିକା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡି ବାରିକି ଆଣିବୁ ଆଣିବୁ ସେଇଟା କଣ କରିବ? ୟାକୁ ଆହୁରି ବୁଦ୍ଧି ନାଇଁ ରାଣ୍ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାରିକି ଆଣି କଣ କରିବ? ଆରେ ପୁଅ ଯଦି ଗୋଟେ ସଦବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଣିବୁ ବେଦିଟି ଏଇ ଯୋଉ ବାରିକି ଆଣି ବେଦି ଲିପିବ ନା ନାଇଁ ତାର ତ ଏତେ କାଚ ଥବ ସେ ସବୁଆଡେ ବେଦି ଯାକ ପ୍ଲେନ ହବ କି କାଚ ଗାର ପଡିଯିବ ରାଣ୍ଡି ବାରିକି ଆଣି ଆଇଲେ ସେ ଯୁଆଡେ ଲିପିବ ପୁଅ ସମାନ କରିଦବ ରେ ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ତମ ବେଦି ତାଲିକା ଠିକ ଅଛି ତମେ ଟିକେ ଆମ ପୁଅ ବୋଉଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ତାଲିକା ଲୁଗାପଟା ତାଲିକା ଆଚ୍ଛା ଲେଖେ ପୁଅର ଡ୍ରେସ ପୁଅର ଲୁଗା ତାଲିକା ହଁ ଶାଢୀ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ଚଡି ହିଲ ଚପଲ ହଳେ ଆଇବ୍ରୋ ଲିପଷ୍ଟିକ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଯେତେ ରହିଲା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍କିଶ ଟାଉଲ ହଁ ଏଇଟା ପୁଅର ଝିଅ ତାଲିକା ଲେଖେ ଧୋତି ହଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହଳେ ଚଡି ଗଞ୍ଜି ହଳେ ପାରାଗନ ଚପଲ ହଳେ ହଁ ଝିଅ ଲେଖିଲି ଆଉ ଟର୍କିଶ ଟାଉଲ 32 ଗୋଟା ଲେଖେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲେଖିନା ଆର ପତ୍ର ଲେଖେ ଏସବୁ ଲେଖିଦେଲ ତାଲିକା ଭାଇନା ବୋଲୁ ତମେ କଣ ପୁଅ ବେଳକୁ ଝିଅ ସୌଦା ଡାକୁଛ ଝିଅ ବେଳକୁ ପୁଅ ସୌଦା ଡାକୁଛ ଆଉ ତମର ବୁଦ୍ଧି କମ ତମେ ନର ଲୋକ ତମେ କଣ ଜାଣିବ ଆମ ଆମଣିଆଙ୍କ ଭାଷା ଭାଇନା ବାହାର କରିବି ଖୁଚୁରା ଦିଗଲାଣି ବାଳ ଦିଗଲାଣି ଭାଇନାଙ୍କର ଆଉ କଲର କରୁଛନ୍ତି ଭାଇନା ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ବେଦି ଉପରେ ଯୋଉ ଲୁଗା ଅଦଳ ବଦଳ ହେଇ ପୁଅ ବାଲା ଝିଅକୁ ଦିଅନ୍ତି ଝିଅ ବାଲା ପୁଅକୁ ଦିଅନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତେମେ ତ ଏକା ବେଳକେ ନବନି ନା ତେମେ ପୁଅ ପିଇକା କିଣିକି ନେଲେ ସେ ଝିଅ ପିଇକା ଆଣିକି ଆସିବେ ମୁଁ ଯୋଡା ଯାକ ତାଲିକା ଦେଇଦେଲି କଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଭାଇନା ମୋର କହିବି ଶୁଖୁଆ ଖାଇ କେମିତି ଶୁଖୁଆ ଖାଇବି ମୁଁ କଙ୍କଡା ବୁଡି ଭୋଜି ତାଲିକା ପୁଣି ଅଛି ଭୋଜି ତାଲିକା ହଁ ଆରେ ପୁଅ କଣ ଆଇଟମ କରିବ ମତେ ଟିକେ କହିଲୁ ପ୍ରଥମ ଆଇଟମ ଗୋଟେ ପାଏସ ପଲଉ ଜିରା ରାଇସ୍ କରିବ ଲୋକ 3,500 3,500 ତମର ଖାଇବେ ଆରେ ପୁଅ କିଛି ତ ରଖିବେନି ଚାଳ ବାଡ ସବୁ ଖାଇଯିବ ପଡିକି ଆମର କଣ ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ଅଛି ଆମେ ଥିଲା
ସେ ତିଲାହାର ପିଲା କୋଉ ସେଇଟା ତୋଇଲାହାର ପିଲା ଭୋଜି ତାଲିକା ଲେଖେ ଏତେ ଚାଉଳ ଲାଗିବ ପୁଅ ଚାଉଳ ଜିରା ରାଇସ୍ 5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଭାଇନା 3500 ଲୋକ ଆରେ ଖାଇକି ବନ୍ଧୁବାସ ଦେଇକି ବି ଗୁଆ ଚଳିବ ସେଥିରେ ପାଇବଟି ପାଇବ ମାନେ ବଳିବ ତାପରେ ଡାଲି ଡାଲି 500 ଗ୍ରାମ ଭଲ ଡାଲିଟା ଲେଖ 1 ନମ୍ବର ହରଡ଼ ଡାଲି 500 ଗ୍ରାମ ଗଲା ହେଲା ହଁ ହଳଦୀ ବସ୍ତାଟେ ଲେଖେ ଆଉ କଣ ହଳଦୀ ହେଇଯିବନ୍ତି ନା ଲୁଣ ଟ୍ରକଟେ 3500 ଲୋକ ଲୁଣ ଟ୍ରକଟେ ପାଇବଟି ଆରେ ପାଇବ ନ ପାଇବ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଲଙ୍କା ବସ୍ତାଟେ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିବ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ବସ୍ତାଟେ ଭାଇନା ରାଗ ହେଇଯିବ ରାଗ ନହେଲେ ବୁଝିକୁ ବାଗ ଲାଗିବ ଖଲି କେତେ ଲାଗିବ 3500 ଲୋକ କାମ କର କାଇଁ ଖଲି କିଣିବ ଗୋଟେକୁ 2 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଇଲାଣି ଏଇ ଯୋଉ କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗା ନା ନାଇଁ ଆଉ ତ କଦଳୀ ପତ୍ର ନାହିଁ କି ଆଉ ସେ ଶାଳ ପତ୍ର ନାହିଁ ଖଲି ଏବେ ସବୁ ସୋଲେରେ ଖାଇଲଣି କାଗଜରେ ଖାଇଲଣି ନେଳିଆ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ହଉଛି